हाँ जी, सत श्री अकाल ब्रदर्स एंड सिस्टर। अज ਆਪਾਂ टॉपिक करांगे प्रेपोजिशनस। प्रेपोजिशन जिहड़ा है काफ़ी स्टूडेंट्स ਨੂੰ काफ़ी ज़्यादा ये मतलब कन्फ्यूज करता है, बट ਆਪਾਂ बहुत ही ईजी वे नाल इनू अज करांगे प्रेपोजिशन। ठीक है, अज जिहड़े ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्रेपोजिशनस ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, एक ਤਾਂ ਲਵਾਂਗੇ इन, ऑन ਤੇ ਐਟ। इन, ऑन ਤੇ ਐਟ ਵਿੱਚ इन ਦਾ मीनिंग ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ, ऑन ਕੀ ਹੈ, ਐਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ यूज़ ਹੁੰਦਾ। इन ਦਾ मीनिंग ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ कि इन ਦਾ मीनिंग ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ING इन ਦਾ मीनिंग ਵਿੱਚ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ इन ਦਾ ਕਿਚਨ ਆਪਾਂ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੋਮ ਕਿੱਥੇ ਆ, इन ਦਾ ਕਿਚਨ, इन ਦਾ ਫੋਨ ਬਾਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਅ ਸਟਰੀਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਆ, इन ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ इन ਦਾ मीनिंग ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, इन कित्थे कित्थे यूज़ होंदा, अज असी वो करांगे बहुत ही ईजी तो इंटरस्टिंग वे नाल। ठीक है, देखो फर्स्ट जिवेगा इन आपां यूज़ करना होंदा है ईयर दे नाल, मंथ नाल ते सीजन नाल। क्योंकि जो सानूं एग्जाम दे विच क्वेश्चन आते ना, तो उदों असीं ये देखना होंदा कि उहदे विच जिहड़ी प्रैपोजिशन लगी हुई है वो बिल्कुल राइट हैगी है कि नहीं। ठीक है, ये देखना होंदा। देखो कि ईयर दे नाल लिखांगे आपां 1988 जिवें लिखिया है, साडे कोल साल आ गया। ਜਦੋਂ कोई भी साल लिखना हो इन ਉਹਦੇ ਨਾਲ लिखांगे, जिवें कि इन 2021, इन 2020, इन 1998। ठीक है, कि 1988, 2020, 2021। ठीक है, उदों आपां इन लिखना साल दे नाल। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ कि सैप्टेंबर, इन सैप्टेंबर, आई विल कम इन सैप्टेंबर। ठीक है, आई विल कम इन जून, आई विल कम इन जनवरी। ठीक है, महीने दे नाल भी असीं इन लिखना है और साल दे नाल भी इन लिखना, दो चीज़ां क्लीयर। हुण साल दे विच साल भी हुंदा, महीना भी हुंदा, होर की हुंदा, साल विच रुत्तां भी हुंदियां ने। ठीक है, जदों असीं किसी रुੱਤ दे बारे गल करदे हां, सर्दी है, गर्मी है, जिवें इन विंटर, आई विल कम इन विंटर, आई विल कम इन समर। ठीक है, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ भी रुੱਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ऑटम सीजन हो गया, स्प्रिंग सीजन हो गया, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ सीजन ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ठीक है, सदी की गल करनी आ इन 21st सेंचुरी, 21वीं सदी हो गई, 22वीं सदी हो गई, 20वीं सदी हो गई। ठीक है, अच्छा याद रखना कि इन आप यूज़ करना साल। कैलेंडर विच पूरे साल दे साल हुंदा, साल दे विच अगे की हुंदा, महीने हुंदे, महीने दे विच अगे की हुंदियां, रुत्तां हुंदियां। इन्हां नूं आपां इन नाल ही लिखना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई विल बी वैरी बिजी इन अप्रैल, मैं अप्रैल के महीने में बहुत ज़्यादा बिजी होवांगा। हुण अप्रैल नाल इन लिखांगे, क्यों? क्योंकि ये मंथ आ गया, साढ़े कोल महीना आ गया। कुड यू वॉक 30 माइल्स इन अ डे, एक दिन दे विच तुसीं 30 मील चल सकते हो। एक दिन दे विच किन्ने तुसीं 30 मील चल सकते हो। हुण इत्थे डे की गल आ गई, इन अ डे, एक दिन दे विच। हुण इन शब्द आ गया साढ़े कोल दिन दे विच। ठीक है, इस तरह अगली आपां एग्जाम्पल करते हैं। नैक्सट साढ़े कोल एग्जाम्पल हैगी ओन। ओन कित्थे कित्थे यूज़ होंदा, वैसे तो ओन का मीनिंग होंदा उपर, कोई चीज़ आप किसी के उपर रखते हैं, अगर वो टच कर रही तो आप यूज़ करते हैं ओन। ठीक है, जिस तरह कि पैन पिया है, कॉपी नूं टच कर रहा है, दिस पैन इज़ ऑन द कॉपी। ठीक है, टच कर रहा है, जो फिजिकली कोई टच करता उदों असीं ओन यूज़ करता है, किसी चीज़ के उपर कोई टच कर रही होए। ठीक है, अच्छा ओन प्लस डे या डेट नाल, ओन आप यूज़ करना दिन दे नाल, दिन जानी कि वार होएगा, तो उस तो बाद एक डेट नाल। ठीक है, आप पहला पढ़िया सीगा कि कैलेंडर हो गया साडा, मंथ हो गया तो साल हो गया। कैलेंडर दे विच हुण आपां अगे चलांगे, होर बरीकी विच साडे कोल वार आ जांदे ने, वार तो बाद तरीक आ जाती है। वार जिवें ऑन वैनसडे आ गया, ऑन फ्राइडे आ गया। ठीक है, ऑन मंडे आ गया। जे आपां डेट की गल करांगे, जिवें ऑन 15th अप्रैल, ऑन 20th अप्रैल, ऑन दैट डे, जानी कि असीं डे नाल भी लिखिया तो आपां डेट नाल भी लिखांगे। ठीक है, ओन इत्थे साढ़े कोल आ गई है तरीक, ये हो गया साढ़े कोल महीना। जो पहले आपां इन ही लिखिया सीगा, इन इस करके लिखना जे साढ़े कोल आ तरीक ना होवे, इन अप्रैल। बट ओन उदों लिखना जदों असीं तरीक भी लिखनी है, महीने नाल असीं डेट भी लिखनी हुंदी है। ठीक है, ओन असीं लिखांगे कोई सिंगल डे आ जाए, सिंगल डे जिवें कोई एक खास दिन जोड़ा हो गया, ओन क्रिसमस डे हो गया, ओन दिवाली डे हो गया। ठीक है, कोई त्यौहार आ गया, जानी कि जिस दिन आपां किसी नाम नाल जानते हैं। ठीक है, जिवें कि आई विल गो ऑन क्रिसमस डे, मैं क्रिसमस ते आवांगा। फिर आई विल गो ऑन दिवाली, मैं दिवाली ते जावांगा। ठीक है, इस तरह आ गया। नैक्सट है ओन, ओन लिखांगे असीं डे
ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਡੇ। ਡੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਪਹਿਰ। ਫॉर एग्जांपल ਔਨ ਫਰਾਈਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਔਨ ਫਰਾਈਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਫਰਾਈਡੇ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਨ ਫਰਾਈਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ। ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਕੇਮ ਔਨ ਮੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਮੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕੀ ਸੋਮਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਆਏ ਸੀ। ਡੇ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਵੀ ਲਿਖ ਲਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਮ ਵੇਲਾ, ਲੋਡਾ ਵੇਲਾ, ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਦਿਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਹਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਐਟ। ਐਟ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ? ਐਟ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਲੌਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਲ ਟਾਈਮ, ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਜਿਵੇਂ ਐਟ 3 o'clock, 3 ਵੱਜ ਗਏ, 4 ਵੱਜ ਗਏ, 5 ਵੱਜ ਗਏ, 3:30 ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਟ ਲਿਖਣਾ, ਐਟ 3 o'clock। ਐਟ ਲੰਚ, ਹੁਣ ਖਾਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮ, ਸਵੇਰ ਕੀ ਲੰਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਨਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਐਟ ਲੰਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਿ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੰਚ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਵੇਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਲੌਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਟ ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਮੀਲ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਟ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਐਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੀਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਐਟ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੌਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਐਟ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਕੇਮ ਐਟ ਲੰਚ ਟਾਈਮ। ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਕਦੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ? ਲੰਚ ਟਾਈਮ ਆਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ। ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਕਿ ਉਸੇ ਪਲ। ਸ਼ੀ ਸਟਾਰਟਡ ਕਰਾਈਂਗ, ਉਹਨੇ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਦੋਂ? ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ, ਉਸੇ ਪਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੀ ਸਟਾਰਟਡ ਕਰਾਈਂਗ ਐਟ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਇਹ ਨੋਟ ਕਿ ਬਟ ਵੀ ਡੋਂਟ ਯੂਜ਼ ਇਨ, ਔਨ ਔਰ ਐਟ। ਅਸੀਂ ਇਨ, ਔਨ, ਐਟ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ? ਬਿਫੋਰ ਐਵਰੀ, ਲਾਸਟ, ਨੈਕਸਟ, ਦਿਸ, ਟਮੋਰੋ ਐਂਡ ਯੈਸਟਰਡੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਆਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਨ, ਔਨ ਔਰ ਐਟ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ। ਐਵਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹਰ, ਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਅਖੀਰ ਵਾਲਾ, ਨੈਕਸਟ ਅਗਲਾ, ਦਿਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਟਮੋਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੱਲ੍ਹ, ਯੈਸਟਰਡੇ ਹੋ ਗਿਆ ਬੀਤ ਗਿਆ ਕੱਲ੍ਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਥਰੂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਐਵਰੀ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਐਵਰੀ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਮੈਂ ਹਰ ਸਵੇਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਨ, ਐਟ, ਔਨ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਵਰੀ ਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਵਰੀ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਦ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਟਮੋਰੋ ਈਵਨਿੰਗ। ਪਾਰਟੀ ਕਦੋਂ? ਟਮੋਰੋ ਈਵਨਿੰਗ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ। ਈਵਨਿੰਗ ਆ ਰਿਹਾ, ਟਮੋਰੋ ਆ ਰਿਹਾ। ਟਮੋਰੋ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਈਵਨਿੰਗ ਨਾਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਨ, ਐਨ ਇਨ, ਐਟ ਔਰ ਔਨ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟਮੋਰੋ ਵਰਡ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਈ ਵਿਲ ਸੀ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਫਰਾਈਡੇ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ। ਆਈ ਲੀਵ ਸਕੂਲ ਦਿਸ ਈਅਰ, ਇਸ ਸਾਲ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਸ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਔਨ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਇਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਔਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਨ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਨ ਟਾਈਮ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਲੀ ਇਨਫ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਮਤਲਬ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल ਵੀ ਗੋਟ ਟੂ ਦਾ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਮੈਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਦੋਂ? ਇਨ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਟੂ ਹੈਵ ਏ ਕੌਫੀ ਬਿਫੋਰ ਚੈਕਿੰਗ ਇਨ, ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕੌਫੀ ਲੈਣ ਲਈ ਮੈਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਇਨ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਔਨ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਦੇਖ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੋਰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਟੂ ਕਲੋਜ਼ ਦਾ ਡੋਰ ਵੈਨ ਜਸਟ ਇਨ ਟਾਈਮ ਆਈ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦਾ ਕੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਹੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸੇ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਆਪਣੀ ਚਾਬੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਇਨ ਟਾਈਮ, ਉਸੇ ਵਕਤ ਕਿ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਨ ਟਾਈਮ। ਔਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਫॉर एग्जांपल ਦ ਪਲੇਨ ਟੁਕ ਆਫ ਔਨ ਟਾਈਮ। ਪਲੇਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਹੀ ਟੁਕ ਆਫ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੇਨ ਟੁਕ ਆਫ ਔਨ ਟਾਈਮ,
ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨੇ ਟੇਕ ਆਫ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਆਈ ਹੋਪ ਦ ਮੀਟਿੰਗ ਸਟਾਰਟਸ ਔਨ ਟਾਈਮ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਔਨ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਠੀਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਰਾਹੁਲ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਔਨ ਟਾਈਮ, ਰਾਹੁਲ ਕਦੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਆਇਆ, ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੇਟ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਇਜ਼ ਨੈਵਰ ਔਨ ਟਾਈਮ, ਹੀ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਲੇਟ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਣੀ, ਵੈਸੇ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਸੀਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ।